हरे कृष्णा सबाई के दंडवत प्रणाम जानाई। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानस्थानं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। একটা ছোট কীর্তন আছে যার নামটা হচ্ছে যুগল অষ্টকম। যুগল অষ্টকমটা যদি আমরা পুরুষোত্তম মাসে পড়ি তাও খুব ভালো হয়। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्णा प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेह स्थिता राधा राधा गेह स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radha, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jaya Hari Bol. Gaur Premanande Hari Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare. হরে কৃষ্ণ, সবাইদেরকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে ভগবত গীতার 15th চ্যাপ্টার, যার নামটা হচ্ছে পুরুষোত্তম যোগ। ওকে, এটাও বলা আছে এই যে পুরুষোত্তম মাসটা আছে, এই মাসে যদি আমরা এই 15th চ্যাপ্টার স্পেসিফিক্যালি যদি খুব ভালোভাবে পড়ি, ঠিক আছে? কেন? এই পুরো অধ্যায়টাই হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ যে উনি পুরুষোত্তম, পুরুষদের মধ্যে সব থেকে উত্তম, টপ মোস্ট, ওকে, ওনার ব্যাপারে হচ্ছে এই পুরো অধ্যায়টা, ঠিক আছে? তো কত সুন্দর একটা কোইন্সিডেন্স যে আজ থেকে পুরুষোত্তম মাসটা শুরু হচ্ছে, এন্ড আজ থেকে আমরা পুরুষোত্তম যোগা এই চ্যাপ্টারটাও আমরা আজকেই পড়ছি। হরে কৃষ্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। পুরুষোত্তম, one second. So yes, কালকে আমরা দেখেছিলাম ভগবত গীতার 14th চ্যাপ্টার গুণাত্রয় বিভাগ, যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির যে তিনটে গুণগুলো হয়, সতোগুণ, রজোগুণ এন্ড তমোগুণ, সেই গুণগুলো কিভাবে কাজ করে এন্ড কিভাবে আমরা সেই গুণগুলো থেকে বেরোতে পারি। সতোগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, আমরা ইংলিশে মধ্যে তাদের নামগুলো দেখেছিলাম মোড অফ গুডনেস, মোড অফ প্যাশন এন্ড মোড অফ ইগনোরেন্স। ঠিক আছে, এই গুণগুলোর মধ্যে একটা মানুষের ব্যবহার কিরকম হয়, হাবভাব কিরকম হয়, তারপরে সে যদি ওই গুণগুলোর মধ্যে থেকে নিজের শরীরটাকে ত্যাগ করে, তাহলে তার কি মানে আগের গতিটা হয়, এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা কালকে দেখেছিলাম। আজকে আমরা শুরু করছি পুরুষোত্তম যোগ।
এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে শ্রী ভগবান উবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধঃ শাখম অশ্বত্থম প্রভুর অব্যয়ম ছন্দাংসি যস্যঃ পর্ণানি যস্তাম বেদস্য বেদবেদ। ভগবান কৃষ্ণ বলছে ঊর্ধ্বমূলম অধঃ শাখম। ওকে, ঊর্ধ্বমূলম, মূলম মানে হচ্ছে একটা গাছ, ঊর্ধ্ব মানে হচ্ছে উল্টো। ভগবান কৃষ্ণ বলছে এমন একটা উল্টো গাছ আছে যার জড় গুলো নিচের দিকে নয় উপরের দিকে যাচ্ছে। নর্মালি যে গাছগুলো আমরা দেখি জড়গুলো কিন্তু মাটির নিচের দিকে যায় এন্ড ব্রাঞ্চেস গুলো সেগুলো উপরের দিকে যায়। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে এমন একটা গাছ আছে ঊর্ধ্বমূলম, যার জড় গুলো উপরের দিকে যাচ্ছে এন্ড ব্রাঞ্চেস গুলো নিচের দিকে যাচ্ছে। এন্ড যত পাতাগুলো আছে সেই গাছের উপরে সমস্ত পাতাগুলো হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রগুলো। ঠিক আছে। এন্ড আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই গাছটাকে যে জীব জেনে যাবে, ঠিক আছে, সে সমস্ত বেদ গুলো জেনে গেল। হি ইজ দ্য নোয়ার অফ অল দ্য বেদাস। যত বেদের মধ্যে নলেজ থাকে, জ্ঞান থাকে, একটা মানুষ যদি এই গাছটাকে বুঝে যায় সে পুরো বেদের জ্ঞান বুঝে গেল। ঠিক আছে। তাহলে এরকম গাছটা কোথায় আছে তাহলে? ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে এরকম গাছকে যদি তুমি জেনে যাও তাহলে তুমি সমস্ত বেদ গুলো জেনে গেলে। তো আমাদের মানে ইন্টারেস্ট হবে যে yes, অবশ্যই আমরা ওটা বেদের জ্ঞানটা মানে আমরা অর্জিত করব। তাই এরকম একটা গাছ আমরা কোথায় পাবো? ওকে, এই গাছটা অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণ যেটা বলেছে উল্টো গাছ, সেটা আমরা কোথায় দেখতে পারি? জলের কাছে। যদি কোনো একটা ধরে নিন একটা পুকুর আছে, সেই পুকুরের কাছে যদি একটা গাছ থাকে, সেই পুকুরের মধ্যে যদি আমরা ওই গাছের রিফ্লেকশনটা দেখবো, তখন ঠিক সেরকমই একটা গাছ দেখা যায় যার উল্লেখ ভগবান কৃষ্ণ এই শ্লোকাতে করেছিলেন, এই ঊর্ধ্বমূলম। তো এখানে আমরা দেখতে পারি এই উল্টো গাছটা, ঠিক আছে, যার কথা ভগবান কৃষ্ণ জাস্ট বলেছে। ভগবান কৃষ্ণ কেন বলেছে ঊর্ধ্বমূলম? ওকে, যেমন এই উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি উল্টো গাছ তখন সম্ভব যদি সেটা একটা রিফ্লেকশন হয়। ওকে, আসল নয় কিন্তু। ঠিক সেইভাবেই আমরা যে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে আছি, এটাও একটা রিফ্লেকশন। কিসের রিফ্লেকশন? এটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের যে ধাম আছে, সেই ধামের একটা ছোট ইমপারফেক্ট রিফ্লেকশন। ইমপারফেক্ট মানে হচ্ছে এখানে সবকিছু কিন্তু পারফেক্ট নয়, কোনো না কোনো দোষগুলো আছে এই রিফ্লেকশন রিফ্লেকশনের মধ্যে। যেমন একটা গাছের কি উদাহরণ যদি আমরা দেখি, এখানে গাছের রিফ্লেকশন যদি আমরা জলের মধ্যে দেখি, সেই জল মানে সেই রিফ্লেকশনটা অতটা পরিষ্কার দেখা যায় না। ওকে, সেই রিফ্লেকশনটা অনেকটা ইমপারফেক্ট থাকে। কেন? জলটা নড়তে থাকে তাই। ঠিক আছে। সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ঊর্ধ্বমূলম অধঃ শাখম। এই যে উল্টো গাছটা আছে, এই উল্টো গাছটা অ্যাকচুয়ালি কি? উল্টো গাছটা হচ্ছে আমাদের এই ভৌতিক ধাম। ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ধামেরই একটা রিফ্লেকশন, কিন্তু এটা হচ্ছে ইমপারফেক্ট। ঠিক আছে। এন্ড তার মানেটা কি? ওকে, রিফ্লেকশন এখানে ভগবান কৃষ্ণ যে বলছে উল্টো একটা গাছ আছে, তার মানে সোজা একটা গাছ অবশ্যই আছে। রিফ্লেকশন কোনোদিন অরিজিনাল জিনিস ছাড়া মানে হতে পারে না। তার মানেটা কি? এই যে রিফ্লেকশনটা আছে তার মানে আসল ধামটা অবশ্যই আছে। এই আসল ধামটাকে আমরা অনুভব করতে পারি না, দেখতে পারি না, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সেই জিনিসটা অবশ্যই আছে। অ্যান্ড সেই ভৌতিক সংসার কিভাবে কাজ করে বা আমরা এই যে মানব জীবনটা পেয়েছি, মানব জীবনটা কিভাবে কাজ করে? ব্রিজের মতো। ঠিক আছে, কোথায় যাওয়ার জন্য? ভগবান কৃষ্ণের যে ধাম আছে সেই ধামে যাওয়ার জন্য এটা একটা ব্রিজের মতো কাজ করে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অধঃসূর্ধ্বম প্রস্থস্তস্য সখা। अधश्चोर्ध्वं प्रस्त्रस्तस्य शाखः गुणा प्रवृद्धः विषाय प्रवालः अधश्चः मूलयान् अनुसन्तान्तानि कर्मानुबध्नन् कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। The branches of the tree extend downward and upward. বলছে এই গাছের শাখাগুলো উপরের দিকেও যাচ্ছে, কিছু শাখাগুলো নিচের দিকেও যাচ্ছে। এন্ড এই গাছটা নিজের শক্তি, নিজের পোষণ কোথা থেকে পায়? আমরা জানি প্রত্যেকটা জীব তাদেরকে মানে নিজের শরীরটাকে মেনটেন করার জন্য কিছু না কিছু একটা খেতে হয়, কিছু একটা গ্রহণ করতে হয়। গ্রহণ না করলে তারা কিন্তু নিজের শরীরটাকে মেনটেন করতে পারে না।
তাদের শরীরটা দুর্বল হয়ে যায়। ঠিক সেইভাবে এই যে গাছের কথাটা বলছে, মূল্য, এটা আমাদের এই ভদ সংসারটাকে রেপ্রেজেন্ট করে। সেই গাছটা নিজের শক্তি কোথা থেকে পায়? সেই গাছটা নিজের শক্তি পায় হচ্ছে প্রকৃতির 3টে গুণ থেকে। তার মানেটা কি? যত জীবগুলো আছে, যত বেশি জীবগুলো এই প্রাকৃতিক 3টে গুণের মধ্যে থাকবে, ততটা বেশি এই গাছটা নিজের শক্তি পাবে। ঠিক আছে? বিকজ এই গাছটা যে মানে আছে, এই গাছটা থাকার উদ্দেশ্য একটাই, লোকজন মানে ভৌতিক আনন্দগুলো করতে চায়, আধ্যাত্মিক জিনিসগুলো থেকে অনেক দূরে গিয়ে ভৌতিক আনন্দগুলো করতে চায়, সেই জন্য এই গাছটা আছে। ঠিক আছে? গাছটার মানেই হচ্ছে ভৌতিক সংসার। এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু কোরিলেট করতে হবে। আমরা যদি কোরিলেট না করি, আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাবো। ঠিক? যখনই আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে বলছি যে গাছের কথা, গাছ মানে হচ্ছে ভৌতিক সংসার। ঠিক আছে? এই ভৌতিক সংসারটাই আছে একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্যই, যে লোকজন, জীব, তারা ভগবানকে ছাড়া কিছু একটা আনন্দ করার তাদের ইচ্ছা ছিল। ঠিক আছে? আর যত বেশি আমরা ভগবানকে ছেড়ে এখানে আনন্দ করতে থাকবো, এই ভৌতিক সংসার অত বেশি মানে শক্তি পায়। নারিশমেন্ট, পোষণ যেটাকে বলে। ওকে? twigs are the object of the senses. গাছের ছোট ছোট মানে ব্রাঞ্চেস গুলো হয়, কিছু ব্রাঞ্চেস গুলো হয় অনেক বড় বড়, কিছু হয় খুব ছোট ছোট। সেই ছোট ছোট ব্রাঞ্চেস গুলো কি ভগবান কৃষ্ণ বলছে? সেগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলো। যত বেশি আমরা ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলোর মধ্যে মানে জড়িত থাকবো, তত বেশি এই গাছটা মানে আরো নতুন নতুন ব্রাঞ্চেস তৈরি করে নেয়। ঠিক আছে? This tree also has its roots going downwards, and these are bound to the fruitive action of the human society. মানুষের যে কর্মফলের প্রতি আসক্তি থাকে, ঠিক আছে, সেই জায়গা অবধি কিন্তু এই গাছের জড়গুলো মানে সেখান অবধি জায়গা করে নিয়েছে। ওখান থেকেও কিন্তু এই গাছটা নিজের শক্তি পায়। নর্মাল যে গাছগুলো থাকে আমরা জানি, সেই গাছটাকে জল দিলে সেই গাছটা বড় হয়। কিন্তু এই যে ভৌতিক সংসারের গাছ, যেটা ভগবান কৃষ্ণ বলছে, যত বেশি আমরা এখানে ভৌতিক জিনিসগুলোর মধ্যে নিজেকে আসক্ত করে রেখে দেব, এই গাছটা অতটা বড় হতে থাকবে। এন্ড ইয়েস, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে দ্য রিয়েল ফর্ম অফ দ্য ট্রি, এই গাছের যে আসল রূপটা আছে, সেই রূপটা কিন্তু আমরা এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে বসে আমরা সেই জিনিসটা কোনোদিন দেখতে পারবো না, সেই জিনিসটা আমরা অনুভব করতে পারি। ইট ক্যানট বি পারসিভড ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা সেই ধামে গেলেই কিন্তু সেই ধামটা আমরা অনুভব করতে পারবো। No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. ভগবান কৃষ্ণ বলছে আসল যে ধামটা আছে, গোলক বৃন্দাবন ধাম, সেই ধামটা কোথা থেকে শুরু হয় কোথায় শেষ হয়, এই জিনিসটা কেউই বলতে পারে না। আমরা এই যে পৃথিবীর উপরে আছি, আমরা জানি এই পৃথিবীর একটা লিমিটেশন আছে, ঠিক আছে? একটা সার্কামফারেন্স আছে, একটা সারফেস এরিয়া আছে। সেই এরিয়ার বাইরে কিন্তু এই পৃথিবীর কোনো লিমিট মানে কোনো জিনিস নেই এই পৃথিবীর। বাট ভগবান কৃষ্ণের যে ধামটা আছে, সেই ধামটা কিন্তু আনলিমিটেড। যেমন আগেও আমরা দেখেছিলাম, ভগবান কৃষ্ণের রিলেটেড সবকিছুই কিন্তু আনলিমিটেড। ঠিক সেইভাবেই ভগবান কৃষ্ণের ধামটা কত বড়, তার কোনো লিমিট নেই, সেটাও কিন্তু আনলিমিটেড। But with determination, one must cut down with this strongly rooted tree with the weapon of detachment. ভগবান কৃষ্ণ বলছে এখন এই যে গাছটা আছে, ভৌতিক সংসারের গাছটা, এই গাছটাকে তোমরা কেটে দিতে পারো। ওকে? কেটে দেওয়া মানে হচ্ছে এখান থেকে বেরোনো। কিভাবে? উইথ দ্য ওয়েপন অফ ডিট্যাচমেন্ট। অনাসক্তির যে শস্ত্র থাকে, সেটা দিয়ে আমরা কিন্তু এই গাছটাকে কাটতে পারি। নর্মাল গাছগুলোকে কাটার জন্য কি লাগে? একটা কুলহাড়ি। হিন্দিতে সেটাকে কুলহাড়ি বলে, ইংলিশে অ্যাক্স বলে। ওকে? বাংলাতে কি বলে সেটা আমি জানি না। সো অ্যাক্স, ওকে, কুলহাড়ি, সেটা দিয়ে আমরা নর্মাল গাছগুলোকে কাটতে পারি। কিন্তু ভৌতিক সংসারে যে গাছটা আছে, এটাকে আমরা কি দিয়ে কাটবো? এটা আমরা কাটতে পারি অনাসক্তির শস্ত্র দিয়ে। অনাসক্তি সেই অ্যাক্স এর মতো কাজ করবে এই ভৌতিক সংসারের গাছটাকে কাটার জন্য। ঠিক আছে? Therefore, one must seek that place from which having gone one never returns. এই জন্য এমন একটা জায়গাতে যাওয়ার সবসময় মানে ড্রিম করতে হয়। ওকে? মানে অনেক লোকজন যারা মানে মোটিভেশনাল স্পিকার্স হয়, তারা বলে ইউ শুড ড্রিম বিগ, ওকে, ইউ শুড ট্রাই টু অ্যাচিভ সামথিং গ্রেট। কৃষ্ণের যে ধাম আছে তার চাইতে গ্রেট কিছুই নেই, তার চাইতে বড় কিছুই নেই। ওকে? সেই জায়গা অবধি আমরা পৌঁছবো, সেরকমই একটা স্বপ্ন। তার জন্য ওয়ার্ক হার্ডও করতে হয় কিন্তু।
ওকে, সেই ওয়ার্ক হার্ডটা কিভাবে? ভক্তিময় সেবা ভগবানের। ওখানে যাওয়ার পরে এখানে আর আসতে হয় না, সেটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলছে, হ্যাভিং গন ওয়ান নেভার রিটার্নস। সেই জীবকে কোনোদিন এখানে আর আসতে হয়। And their surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since the immemorial. সেটা কিভাবে সম্ভব? ভগবানের কাছে আমরা যদি শরণাগত করে নিই। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, আধ্যাত্মিক জগৎ যেটা আছে, আধ্যাত্মিক জগৎ এন্ড ভৌতিক এই যে সংসারটা, এই দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? আধ্যাত্মিক জগৎ সেটা হচ্ছে পার্মানেন্ট, সেখানে সেই ধামটা বা সেই ধামের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে সবকিছু কিন্তু পার্মানেন্ট। এখানে সবকিছুই আসল, কিন্তু সবকিছুই টেম্পোরারি, কিছুক্ষণের জন্য। ভগবান কৃষ্ণের যে ধামটা আছে সেখানে সব মানে আসল ভালোবাসা দিয়েই বোঝা যায়, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে কি? এখানে লালসা, ওকে, লাস্ট, কাম বাসনা যেটা থাকে সেটা এখানে বেশি থাকে। এন্ড ট্রু হ্যাপিনেস, আসল আনন্দ, সেটা আমরা অনুভব করতে পারি ভগবান কৃষ্ণের ধামে। এখানে যে আমরা আনন্দ দেখি সেটা খুব মানে কিছুক্ষণের জন্য। এটা আমরা মানে ওই পেইন্টিং দিয়েও আমরা বুঝেছিলাম, একটা মানুষ একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে, সে উপর থেকে মৌমাছির ঘর থেকে একটা একটা ড্রপ মধু পড়ছে। সে অতটুকু আনন্দের জন্য কিন্তু নিজের পরিস্থিতি এরকম করে ফেলেছে। এই জন্য এখানেও লেখা আছে টেম্পোরারি হ্যাপিনেস। এখানে যত রকমেরই আনন্দগুলো আমরা করব, সব আনন্দগুলোই কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। এন্ড ইয়েস, নো স্যাডনেস, ওখানে কোনো রকমের দুঃখ নেই। এখানে অনেক অনেক বেশি দুঃখই দুঃখ আছে, ঠিক আছে? এন্ড চারটে যে প্রবলেম গুলো আছে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, সেগুলি ভগবান কৃষ্ণের ধামে নেই। কিন্তু এখানে সেই চক্রের মধ্যে আমাদেরকে হাজার হাজার বার ঘুরতে হয়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, निर्मन मोह जित संग दोषः आध्यात्मः नित्य विनिवृतः कामः द्वन्द्वैर्मुक्तः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम् तथा। those who are free from false prestige, okay, মিথ্যা অহংকার যাদের মধ্যে নেই, যাদের মনের উপরে সমস্ত মায়ার প্রভাবটা কেটে গেছে, যারা খারাপ সঙ্গ থেকে সবসময় দূরে থাকে, okay, who understand the eternal, ভগবান কৃষ্ণ তিনি হলেন মানে ইটারনাল, এই জিনিসটা যারা বুঝে। who are done with material lust, এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে যে আমি আনন্দ করব, এই জিনিস থেকে তারা মানে বুঝে গেছে যে এখানে কোনো রকমের আনন্দ নেই। ওকে, এই এখানে আনন্দ খোঁজার সেই ব্যাপার থেকে বেরিয়ে গেছে যারা। who are freed from dualities of life, happiness, distress, যত রকমের দ্বন্দ্বগুলো থাকে জীবনে, সমস্ত দ্বন্দ্বগুলো থেকে সে মানুষ মুক্ত। তারপরে সুখ দুঃখ এই সমস্ত জিনিসের যে মানে একটা আসক্তি হয়, সেই জিনিস থেকেও কিন্তু তারা বেরিয়ে গেছে। and unbewildered, know how to surrender to the supreme personality of Godhead, এরকম গুণগুলো যাদের মধ্যে থাকে, এই কোয়ালিটি গুলো যারা ফলো করে, তারাই বলতে পারে কিভাবে ভগবান কৃষ্ণকে, ভগবান কৃষ্ণের আগে আমরা শরণাগত হতে পারি। সেটা করার পরে তারা অবশ্যই ওই যে ধামটা আছে, এই ধামে পৌঁছতে। এখানে আমরা দেখতে পারি আবার সেই গুণগুলোই কিন্তু, ওকে, চ্যাপ্টার 2 থেকে ভগবান কৃষ্ণ এই গুণগুলো অনেকবার রিপিট করেছে। এখানেও সেম গুণগুলো আবার ভগবান কৃষ্ণ বোঝাচ্ছে কি জিনিসগুলো একটা ভক্তের মধ্যে থাকা উচিত। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, না তদ ভাষ্যন্তে সূর্যঃ না শশাঙ্কো না পাবকঃ যদ গত্বা অন্না নিবর্তন্তে তদ ধামং পরমং মম। ভগবান কৃষ্ণ এখানে নিজের ধামের কথা বলছে এখন, ঠিক আছে? ভগবান কৃষ্ণের ধামটা কিরকম? না তদ ভাষ্যতে সূর্য, ওখানে সূর্যের দরকার হয় না, ওখানে চন্দ্রেরও দরকার হয় না, ওখানে আগুনেরও দরকার হয় না, ওখানে কোনো ইলেকট্রিসিটির দরকারও হয় না। সেই ধামটা হচ্ছে সেলফ ইলুমিনেটিং। সেই ভগবান কৃষ্ণের যে ধামটা আছে, সেই ধাম থেকেই, সেই ধামের নিজের একটা আলো থাকে, যার জন্য পুরো ধামটা কিন্তু মানে ইট ইজ ইলুমিনেটেড, আলো আছে ওখানে। এখানে যেভাবে রাত হয়, ভগবান কৃষ্ণের ধামে কিন্তু এরকম রাত ওখানে হয়। ওখানে এভরিথিং ইজ ইলুমিনেটেড, সবকিছুই কিন্তু মানে আলো। আর মানে ইলুমিনেটেড মানে হচ্ছে আলোটাই আমরা বলতে পারি, ইট ইজ এভার ইলুমিনেটেড।
আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে মমৈ বংশ জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতন মনঃ সস্থানি ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতির স্থানি কর্ষতি। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. এই পয়েন্টটা আমরা আগেও দেখেছিলাম, মমৈ বংশ, বংশ, আমরা কাদের বংশ থেকে বিলং করি? ভগবান কৃষ্ণ বলছে মমৈ বংশ। যত জীবগুলো আছে, যত লোকগুলোর মধ্যে যত জীবগুলো আছে, সবাই কিন্তু আমার এই বংশ থেকে। ঠিক? এটা আমরা দেখেছি যে মানে দ্বাপর যুগটা যখন শেষ হলো, যত যাদবরা ছিলেন তারা তাদের সবাইদের মৃত্যু হয়ে গেল, এন্ড ভগবান কৃষ্ণের যে বংশটা ছিল সেটা পুরোটা শেষ হয়ে গেল। সেটা একটা লীলা, ভগবান কৃষ্ণ একটা লীলা করেছিলেন, সেই লীলার একটা পার্ট। ঠিক আছে, বাট অ্যাজ আ হোল পিকচার যদি আমরা দেখি, ওকে, ইন আ ব্রড ওয়েতে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি, আমরা সবাই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণেরই বংশের। ওকে, এটা প্রভুপাদজিও বলতেন, লর্ড কৃষ্ণ ইজ মাই ফাদার। যা ভগবান কৃষ্ণ নিজেও এখানে বলছে, আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে তোমরা সবাই কিন্তু আমার কি একটা পার্ট, ইটারনাল ফ্র্যাগমেন্টাল পার্ট, ছোট একটা অংশ। অবশ্যই আমরা অনেক অনেক ছোট ভগবান থেকে, বাট আমরা ভগবানের কি একটা পার্ট। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আমরা কেন সেই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে পারি না? ডিউ টু কন্ডিশন লাইফ, আমরা যেখানে বদ্ধ হয়ে গেছি, তাই আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা ভগবানের কি একটা অংশ। দে স্ট্রাগল ভেরি হার্ড উইথ দ্য সিক্স সেন্সেস। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ঠিক আছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলো বারবার আমাদেরকে দুর্বল করে দেয়, তাদেরকে তুষ্ট করার জন্য আমরা এখানে অনেক অনেক রকমের চেষ্টাগুলো করতে থাকি। তারপরেও কোনোদিন আমরা সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে কমপ্লিটলি স্যাটিসফাই করতে পারি না। ওকে, সবসময় মনে হয় যে না, আরো কিছু একটা হলে ভালো। এইভাবে চলতেই থাকে। তাদের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ বলছে মনটাও কিন্তু একটা ইন্দ্রিয়, ওকে, ইনক্লুডিং দ্য মাইন্ড। সেখানে আমরা দেখতে পারি আগুন, এন্ড আগুন থেকে ছোট ছোট যে কণগুলো বেরোয়, স্পার্কস। এই স্পার্ক গুলো হলাম আমরা সবাই, যেটা ভগবান কৃষ্ণ বলেছে মমৈ বংশ জীবলোকে। যত জীবগুলো আছে তারা সবাই আমার কি ছোট ছোট অংশগুলো। ভগবান কৃষ্ণকে তিনি বলেন বিশাল একটা আগুনের ব্লেজিং ফায়ার। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে শরীরম যদ অবাপ্নোতি যচ্চাপ্যহ उत्क्रमस्तीश्वरः कृत्वैतानि हि संयाति वायुर्गन्धः इव शयत्। ঠিক আছে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যেভাবে বায়ু, ঠিক আছে, বায়ু যে জিনিসের উপর দিয়ে যায় সেখান থেকে কিছু একটা গুণ নিজের সাথে নিয়ে নেয়। ওকে, ধরে নিন একটা বায়ু খুব ভালো একটা ফুলের বাগানের উপর দিয়ে যাচ্ছে, তখন কি হবে? সেই বায়ু হাওয়ার মধ্যে আমরা খুব ভালো একটা গন্ধ ফিল করতে পারি, সুগন্ধ যেটাকে বলে। ঠিক আছে, তো হাওয়ার মধ্যে আমরা সুগন্ধ ফিল করতে পারি যদি সেই হাওয়াটা একটা ফুলের বাগানের উপর দিয়ে যায়। কিন্তু সেই সেম হাওয়াটাই যদি একটা খারাপ জায়গার উপর দিয়ে যাবে, ধরে নিন একটা মানে ডাস্টবিন, ওখান থেকে যদি সেই হাওয়াটা এসে আমাদের নাকে পৌঁছায়, আমরা কি বলবো? হাওয়ার মধ্যে একটা মানে দুর্গন্ধ আছে, ওকে, ভালো একটা গন্ধ নেই। কিন্তু এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হয়, হাওয়ার নিজের কোনো গন্ধ হয়। ঠিক আছে, ওই ভালো বা খারাপ সেটা কিভাবে বোঝা যায়? যে জিনিসের সংস্পর্শে হাওয়া এসে গেছে, ঠিক ওখান থেকে কিছু গুণগুলো হাওয়া নিজের সাথে তুলে নেয়, যার জন্য আমরা বলি হাওয়াটা খারাপ বা হাওয়াটা। ওকে, ঠিক সেইভাবেই জীবগুলো, জীবগুলো কিন্তু মানে জীব সবসময় শুদ্ধ থাকে, আত্মা কিন্তু সবসময় শুদ্ধই থাকে। কিন্তু যে জিনিসের সংস্পর্শে চলে এসেছে, যেমন আমরা বলতে পারি এই ভৌতিক সংসার, এই সংসারের মধ্যে যে প্রকৃতির তিনটে গুণ আছে, এই সমস্ত জিনিসের কন্ট্যাক্টে যখন চলে আসে, তখনই কিন্তু আমরা বলতে পারি সেই জীবটা দূষিত হয়ে গেছে, বা সেই জীবের চিত্ত যেটা থাকে, কনসিয়াসনেস, সেটা ডিগ্রেডেড হয়ে গেছে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে উৎক্রমান উৎ उत्क्रमन्तम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি। ওকে, যারা মূর্খ হয় তারা কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, কিভাবে একটা জীব একটা শরীরকে ত্যাগ করে, তারপরে কিভাবে আরেকটা নতুন শরীরে প্রবেশ করে যায়।
মানে কি কি বিচারগুলো থাকলে, কি কি কর্মগুলো থাকলে তার নতুন নতুন শরীর যেটা পাবে সেটা মানে কিভাবে ডিসাইড হয়, এই সমস্ত জিনিসগুলো একটা মূর্খ যে হয়, ওকে, তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কিন্তু যাদের কাছে জ্ঞান আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তারা কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে। ঠিক? মানে ধরে নিন একটা পশু ইউনিট একটা মানে জীব আছে। সেই জীবকে দেখলে বোঝা যায় যে এর অবস্থা এরকম কেন হয়েছে? কিছু না কিছু একটা মানে সেভাবে ইচ্ছাটা ছিল মনের মধ্যে। তাই এরকম তার অবস্থা। But the one whose eyes are trained in knowledge can see all this. পুরো ব্যাপারটা যারা জ্ঞানী আছে তারা বুঝতে পারে, তারা দেখতে পারে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যতন্ত যোগিনাশ্চৈনম পশ্যন্ত্য আত্ময়া অবস্থিতম যতন্তোপি অকৃতাত্মানো নৈনম পশ্যন্তি অচেতসঃ। The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly. এই পুরো ব্যাপারটা যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে আধ্যাত্মিক নলেজ, ওকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা আছে, এই জ্ঞানের উপরে যারা নিজেকে ট্রেন করেছে তারা কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে। বাট দোজ হুজ মাইন্ডস আর নট ডেভেলপড, যাদের মন অতটা বিকশিত নয়, তারা কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে, cannot see what is taking place, কি হচ্ছে তারা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারা শুধু ভাবে যে এই জীবনটা পেয়েছি, কিছু একটা আনন্দ করব, কিছু একটা আমার নিজের থাকার ভালো একটা ব্যবস্থা করে নেব, সেইভাবেই জীবনটা কাটাতে কাটাতে এই জীবনটা শেষ করে দেবে। ঠিক? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে গম অবিশ্যাস্য ভূতানি ধারয়ন্য অহম ওজসা উষ্ণামি চৌষাদিহি সর্বঃ সোম ভূত্বঃ রসাত্মকঃ। 15.30। যে ট্রান্সলেশনটা আছে সেটা এখানে আমরা দেখতে পারি ভগবান কৃষ্ণ কি বলেছে, গম অবিশ্বাস্য ভূতানি ধারয়ম্য ধারয়ম্য অহম ওজস উষ্ণামি চৌষধিঃ সর্বঃ সোম ভূত্বা রসাত্মকঃ। ভগবান কৃষ্ণ বলছে আই এন্টার ইনটু ইচ প্ল্যানেট, যত গ্রহগুলো থাকে, ঠিক আছে, আমরা জানি যে গ্রহগুলোর যে দশা থাকে সেটা আমাদের উপরে অনেক প্রভাব দেখায়। সে গ্রহগুলো যদি ভালো জায়গাতে থাকে আমাদের জীবনটা ভালো চলে, গ্রহগুলো যদি মানে খারাপ জায়গাতে থাকে আমাদের উপরে তার খারাপ প্রভাব হয়। ওকে, এগুলো সব অ্যাস্ট্রোলজি বলে, অবশ্যই এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে ইট ইজ ট্রু। এরকম নয় যে অ্যাস্ট্রোলজি ইজ মানে এই জিনিসের পিছনে কোনো সায়েন্স নেই, এরকম নয়। অ্যাস্ট্রোলজির পিছনে একটা সায়েন্স আছে, ঠিক আছে। অনেক যে অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে উপায়গুলো বলা হয় সেই উপায়গুলো কিন্তু অবশ্যই কাজ করে, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, আই এন্টার ইনটু ইচ প্ল্যানেট, যত গ্রহগুলো থাকে সমস্ত গ্রহের মধ্যেও কিন্তু আমি নিজেই আছি। অ্যান্ড বাই মাই এনার্জি দে স্টে ইন অরবিট, আমার শক্তি দ্বারাই কিন্তু তারা সবাই সেই যে নির্দিষ্ট একটা পাথ, ওকে, তাদের পথ, সেই পথে তারা মানে ঘুরতে থাকে আমার জন্য কি, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা একটা জিনিস কি বুঝতে পারি, খুব সুন্দর একটা জিনিস, যে আহ এর মধ্যে তো yes, এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি, গ্রহগুলো, ওকে, অ্যাস্ট্রোলজি যে বলে মানে গ্রহের দশা এরকম আছে তার জন্য খারাপ সময় চলছে, ওকে, সবকিছু ঠিক আছে। বাট যদি আমরা ভগবান কৃষ্ণের আগে সারেন্ডার করি তখন কি হয়, যত গ্রহগুলো আছে সবকিছু কিন্তু ভগবান কৃষ্ণই কন্ট্রোল করে, ওকে, তখন আমাদেরকে মানে ভয় পেতে হয় না যে কোন গ্রহের দশা কিরকম আছে, আমার খারাপ টাইম চলছে না ভালো টাইম চলছে, এভরিথিং ভগবান কৃষ্ণ তিনি নিজেই সবকিছু দেখেন, ঠিক আছে। And আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে I become the moon thereby supply the juice of life to all vegetables। তো মানে সবজিগুলো থাকে, সবজিগুলোর মধ্যে এখানে যে ভগবান কৃষ্ণ বলেছে সোম ভূত্ব রসাত্মক, সেই সবজিগুলো যে মানে রসময় হয় সেটা চন্দ্রের আলোতে হয়, কি ভাই, মুন লাইট, সূর্যের আলোতে সেই গাছটা বড় হয়, বাট টেস্ট, ওকে, সেই যে রস থাকে সেটা কিন্তু চন্দ্রের আলো থেকে হয়।
ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেটাও কিন্তু আমি নিজেই, আই বিকাম দ্য মুন। সেই চন্দ্রটাও কিন্তু আমি নিজেই হই। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनां देह आश्रितः प्राणापानः समयुक्तः पाचम्यः अन्नम चतुर्विधा। ভগবান কৃষ্ণ বলছে প্রাণ বায়ু যেটা থাকে, ওকে, ব্রিথ ইন এন্ড ব্রিথ আউট, আমরা নিঃশ্বাস ভিতরে নিই এন্ড নিঃশ্বাসটা বাইরে ফেলি। ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই ব্যাপারটাও যে মানে প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে অটোমেটিকলি চলতে থাকে, সেটা আমার জন্য সম্ভব। ঠিক আছে, তারপরে যত জীবগুলো মানে গ্রহণ করে অনেক কিছু মানে আমরা খাই, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সবকিছু যে মানে একটা জীব খায় গ্রহণ করে সেটাও কিন্তু যে হজম হয়, ওকে, পেটের মধ্যে একটা আগুন থাকে। এটা আয়ুর্বেদে, আয়ুর্বেদের মধ্যেও লেখা আছে আমরা যত জিনিসগুলো ডাইজেস্ট করি সেটা সম্ভব আগুন দিয়ে। পেটের মধ্যে একটা আগুন থাকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেই আগুনটাও কিন্তু আমি নিজেই। আই এম দ্য ফায়ার অফ ডাইজেশন ইন দ্য বডিজ অফ অল লিভিং এন্টিটিস। সমস্ত জীবের মধ্যে যে আগুনটা থাকে হজম করা, সেটাও কিন্তু আমি নিজেই। ঠিক আছে, আই জয়েন উইথ দ্য এয়ার অফ লাইফ আউটগোয়িং এন্ড ইনকামিং, ডাইজেস্ট দ্য ফোর কাইন্ডস অফ ফুডস। চার রকমের খাদ্য মানে খাদ্য জিনিসগুলো হয়, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেই চার রকমের জিনিসগুলো কিন্তু আমি নিজেই মানে হজম করি প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে। आगे भगवान कृष्ण बोलते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांतः कृद्वेद वित्तैव च अहम। ঠিক আছে, আই এম সিটেড ইন এভরিওয়ানস হার্ট, প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে আমি হৃদয়ের মধ্যে বাস করি পরমাত্মা রূপে। and from me comes remembrance, knowledge and forgetfulness, স্মরণে শক্তি, তারপরে ভুলে যাওয়া, তারপরে জ্ঞান। ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমার থেকেই আসে। এখানে আবার আমাদেরকে বুঝতে হবে, ধরে নিন কোনো একটা জিনিস আমরা ভুলে যাচ্ছি, ওকে, বা যে জীবের মানে যে মানুষের মেমোরি পাওয়ার অতটা স্ট্রং নেই, তার জন্য কি আমরা ভগবানকে দোষ দিতে পারি? না, আমরা ভগবানকে দোষ দিতে পারি না। আগেও আমরা এই পয়েন্টটা দেখেছি, ইচ্ছাগুলো, কর্মগুলো আমাদের থাকে, কোন জিনিসটা প্রদান হয় প্রকৃতি থেকে তারপরে ভগবান থেকে, সেটা আমাদের উপরেই ডিপেন্ড করে, আমাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড। ওকে, সো এই জন্য রিমেম্বারেন্স, নলেজ এন্ড ফরগেটফুলনেস, এই যে ব্যাপারগুলো আছে ভগবান কৃষ্ণ বলছে এগুলোও কিন্তু আমার থেকেই আসে। কি জিনিসটা আমরা নেব সেটা আমাদের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, বাই অল দ্য বেদাস আই এম টু বি নোন, ভগবান কৃষ্ণ বলছে যত বেদ গুলো আছে, যত জ্ঞান আছে, সবকিছু দ্বারা সবকিছুর উদ্দেশ্য একটাই, আমাকে জানা। ধরে নিন আমরা অনেক সব বেদ গুলো পড়ে নিলাম, বাট আমরা ভগবান কৃষ্ণকে জানতে পারিনি। we could not understand about Lord Krishna, ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারে আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। যদি আমরা সমস্ত বেদগুলো পড়ার পরে, তাহলে আমরা কি বলতে পারি সেই বেদগুলো পড়ার কোনো মানে লাভই হলো না। Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. ভগবান কৃষ্ণ বলছেন আমি এই বেদগুলো তৈরি করেছি and সমস্ত বেদগুলো আমি নিজেও জানি। এখান থেকেও একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, বেদগুলো আমরা না পড়লেও কিন্তু হবে। কলিযুগের মধ্যে স্পেশালি অতটা আমাদের কাছে সময়ও থাকে না সেইভাবে, কিন্তু বেদগুলোর যে মানে ইন্টারপ্রিটেশনও কিন্তু অতটা স্ট্রং নেই এখন। ঠিক আছে, সেই জন্য বেদগুলো আমরা না পড়লেও হবে। এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি এত কনফিডেন্টলি? বিকজ যিনি বেদগুলো রচয়িতা, যিনি বেদগুলো রচনা করেছে, উনি নিজেই আমাদেরকে ভগবত গীতা বলছে। এরকম নয় যে বেদগুলো অন্য কেউ মানে রচনা করেছিলেন ভগবান কৃষ্ণ ওখান থেকে কিছু জেনে এখানে বলছে, সেরকম কিছুই নয়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে বেদগুলো আমি সব জানি, চাইলে আমি সবকিছুই বলতে পারি, কিন্তু সবকিছু জানার এখন দরকার নেই। যতটুকু দরকার অতটুকুই বলছি, অতটুকু জানলেও কিন্তু তোমরা সবাই পার পেয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য কিন্তু সেই একটা। आगे भगवान कृष्ण बोलते यो माम एवं असामूढ़ो न जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting, যারা আমাকে পুরোপুরি ভাবে ভগবান হিসাবে মেনে নেয়, মনের মধ্যে কোনো রকমের সংশয় না রেখে, ওকে, ইজ দ্য নোয়ার অফ এভরিথিং, সেই জীব হলো হচ্ছে সে সবকিছু জেনে গেছে।
He therefore engages himself in full devotion and service to me. সেইভাবে কিন্তু একটা জীব প্রত্যেকটা সময় আমার ভক্তি ভাবের মধ্যেই থাকে। কলিযুগের মধ্যে সেটা কিভাবে সম্ভব? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। And yes, আগে প্রভুপাদজিও বলছে, if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, Krishna, he simply wasted his valuable time. বেদগুলোর উদ্দেশ্যটা কি? ভগবান কৃষ্ণকে জানা। সেই জিনিসটা যদি আমরা না জানতে পারি, প্রভুপাদজি নিজেও বলছে, আমরা আমাদের সময়টা ওয়েস্ট করছি। ওকে? বেদগুলো, ভগবত গীতার উদ্দেশ্যটাও কিন্তু এটাই। ওকে? ভগবত গীতার মধ্যে আমরা কি, কি বুঝলাম? ভগবান কৃষ্ণের আগে আমাদেরকে সারেন্ডার করতে হয়। ভগবান কৃষ্ণের কি ভক্তি করতে হয়। উনি কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল করে। যত গ্রহগুলো আছে, নক্ষত্রগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু ভগবান কৃষ্ণই কন্ট্রোল করে। গ্রহের দশা ঠিক করার জন্য আমরা দুটো কাজ করতে পারি। ইদার অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যে উপায়গুলো থাকে সেগুলো করতে পারি, বা ভগবান কৃষ্ণের শরণাগতি নিতে পারি। অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল উপায়গুলো আমরা নিলে কি হবে? অনেক গ্রহগুলো আছে, অনেক নক্ষত্রগুলো আছে। আজকে এই নক্ষত্র ঠিক নেই, কিছু বছর পরে ওটা ঠিক নেই। ওকে? এইভাবে আমাদেরকে প্রত্যেকটা সময় নতুন, নতুন উপায়গুলো ধরতে হয়। কিন্তু আমরা যদি ভগবান কৃষ্ণের পাটা ধরে নিই, আর কোনো উপায়ের দরকারই নেই। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ইতি গুহ্যতমম শাস্ত্রম ইদম উক্তম ময়া অনগঃ এতদ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। There is, this is the most confidential part of the Vedic scriptures. ভগবান কৃষ্ণ বলছে, বেদগুলো, বেদের যে গ্রন্থগুলো আছে, সেই গ্রন্থগুলোর মধ্যে সব থেকে যে কনফিডেন্সিয়াল কথাগুলো, সেই সমস্ত কথাগুলো আমি এখানে বলছি। তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি? বেদগুলো ধরে নিন, মানে বেদগুলোর মধ্যে জাস্ট ফর এন এক্সাম্পল ধরে নিন 10,000 পেজেস আছে। এই 10,000 পেজেস এর মেইন ইন্টেনশনটা কি? সেই কথাটা যদি ভগবান কৃষ্ণ এক পেজে বলে দেয়, তাহলে সেই এক পেজটা আমরা পড়লেও হয়ে যাবে। এটা সেটাই ভগবান কৃষ্ণ এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছে। বেদের মধ্যে এমন কিছু এক্সট্রা নেই যেটা এখানে নেই। ওকে? এভরিথিং ইজ হিয়ার, কিন্তু এখানে সবকিছু মানে এটা সামারি। ওকে? খুব সরল ভাষাতে, খুব সহজে, খুব শর্টে বোঝানো হয়েছে সবকিছু। Okay? Whoever understands this will become wise and endeavor, and his endeavors will know perfection. এখান থেকে মানে মোক্ষের যত রকমের চেষ্টাগুলো হয়, সেই মানুষে অবশ্যই মানে সফলতা পাবে, যদি সেই এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বুঝে যায়। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম হরে রাম, চ্যান্ট এন্ড বি হ্যাপি। এটা ছিল হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের ভগবত গীতার 15th চ্যাপ্টার পুরুষোত্তম যোগ। এই অধ্যায়টাও ছোট একটা অধ্যায়, 20 শ্লোকাস আছে। এখানে ভগবান কৃষ্ণ 20 শ্লোকাসের মাধ্যমেই আমাদেরকে কত কিছু বুঝিয়ে। ভগবান কৃষ্ণ বললেন, উল্টো একটা গাছ থাকে, সেই গাছটা কি? এই ভৌতিক সংসার। সেই গাছটা নিজের পোষণ কোথা থেকে পায়? 3টে গুণ থেকে। যত জীবগুলো সেই গুণের মধ্যে থাকবে, ততটা এই গাছটা বড় হতে থাকে। এই গাছটাকে আমরা কিভাবে কাটতে পারি? অনাসক্তি। হ্যাঁ, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ভগবান কৃষ্ণের ধাম, সেই ধামটা কিরকম? ওখানে গেলে কোন কোন জিনিসগুলো আমরা অনুভব করতে পারি? সেই ধামে কোন রকমের আগুনের দরকার হয় না, সূর্য, চন্দ্র, ইলেকট্রিসিটি কিছুরই দরকার হয় না। সেই ধামটা হচ্ছে সেলফ। এই পৃথিবীর উপর যদি আমরা দেখি, রিসোর্সেস গুলো কিন্তু লিমিটেড। এই জন্য সবসময় মানে একটা ইনসিকিউরিটি প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে থাকে। তারা ভাবে যে আমাদের এই রিসোর্সেস গুলো যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি করব? অন্য একটা দেশে যদি নতুন রিসোর্সেস পাওয়া যায়, তারা সেই দেশের উপরে মানে অ্যাটাক করে নেয়, ওখান থেকে ওই জিনিসগুলো নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে চলতে। আর ভগবান কৃষ্ণের যে ধাম আছে, সেখানে এভরিথিং, সবকিছুই কিন্তু মানে এরকম নয় যে কিছু জিনিসের, কিছু রিসোর্সেস এর মানে খুব কমই আছে ওখানে। এভরিথিং ইজ প্রেজেন্ট। ব্রহ্ম সংহিতা যে গ্রন্থটা আছে, সেই গ্রন্থটা যদি আমরা পড়ি, খুব সুন্দর। ওখানে লেখা আছে, ভগবান কৃষ্ণের যে ধাম আছে, ওখানে রাস্তায় চিন্তামণি পড়ে থাকে। এই চিন্তামণি মানে কি? এমন একটা মণি যেটা আমরা হাতে নিয়ে কোনো একটা জিনিসের চিন্তা করি, সেই জিনিসটা হয়ে যায়। ইট ইজ এ অল উইশ ফুলফিলিং স্টোন। কত রকমের ইচ্ছাগুলো হয়, সমস্ত ইচ্ছাগুলো কিন্তু পূর্ণ করতে পারে সেই মণিটা। ঠিক আছে? সেরকম মণিগুলো ভগবান কৃষ্ণের ধামে কোথায় পড়ে থাকে? রাস্তায়। নো ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড। কোনো জীবেরই কিন্তু সেই মনির মধ্যে ইন্টারেস্ট থাকে না। কেন থাকে না? তাদের একটাই ইন্টারেস্ট থাকে, কিভাবে ভগবানকে সেবা করব।
ঠিক এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন আমরা পড়ি তখন আমরা বুঝতে পারি কেন আমরা ভগবান কৃষ্ণের ধামে নয়, why we are not there। এরকম চিন্তাধারা নিয়ে যদি আমরা ওখানে থাকতাম, সেই চিন্তামানিগুলো নিয়ে আমরা কি কি করে ফেলতাম, অনেক রকমের ডিস্টারবেন্স আমরা ওখানে ক্রিয়েট করে নিতাম। এই জন্য মায়া আমাদেরকে এই সুযোগটা দেয় আমাদের চিত্ত, আমাদের চেতনাটাকে শুদ্ধ করা। ঠিক সেই পিওর কনসিয়াসনেস নিয়ে যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণের ধামে যাব, ওখানে বাকি যত যারা আছে, যারা ভগবান কৃষ্ণের সেবা করছে, তাদের সাথে মিলে আমরাও ভগবানের সেবা করতে খুব beautifully করতে পারি। এই জন্য এখানে এরকম ভাবতে নেই যে আমি এখানে আটকে পড়ে আছি, খুব খারাপ আমার অবস্থা। এটা আমাদের একটা অপরচুনিটি টু ক্লিন আওয়ারসেলফ। আরেকটা জিনিস আমরা কি দেখলাম, আমরা সবাই হলাম ভগবান কৃষ্ণেরই একটা অংশ, অংশ জীবেল। কিভাবে আত্মাটা আমরা বলতে পারি দূষিত হয়ে গেছে, কি জিনিসের সংস্পর্শে চলে এসেছে, সেখান থেকে কিছু গুণগুলো নিজের সাথে নিয়ে কিভাবে একটা আত্মা শরীরটাকে ত্যাগ করে কিভাবে নতুন একটা শরীর পায়, এই সমস্ত জিনিসগুলো একটা জ্ঞানী মানুষ বুঝতে পারে, আর জ্ঞানীরা কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সেই জন্য একই জিনিস যেটা আঘাত দিয়েছে, সেই জিনিসের মধ্যে তারা বারবার হাত দিতে থাকে। যেমন ধরে নিন একটা ফ্যান, ওকে, টেবিল ফ্যান ঘুরছে, সেই জিনিসের মধ্যে যদি আমরা হাত দিই, হাতে লাগবে, আমরা বুঝে যাবো যে না ওখানে হাত দিতে নেই। কিন্তু যারা মূর্খ হবে তারা কি করে, বারবার সেখানে হাত দিতেই থাকে, বারবার লাগছে, তাও ভাবছে যে না হয়তো লাগেনি, হয়তো অন্য কিছু আছে। সেটাই এখানেও ভগবান কৃষ্ণ বলছে, যারা অজ্ঞানী হয় তারা পুরো ব্যাপারটা বুঝতেই না। ভগবান কৃষ্ণ বললেন আমি হলাম ডাইজেস্টিভ ফায়ার, আমি কি হলাম ব্রিথ ইন অ্যান্ড ব্রিথ আউট, ওকে, প্রাণ বায়ু, আমি হলাম বেদগুলোর উদ্দেশ্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आनंद कोटि वैष्णव जय श्री